we will study about what is an equation, solution of an equation, write equation in statement form, write statement in equation, solve practical problems. These are included in this chapter. Okay, what is an equation? Equating two expressions is called an equation. An equation contains an equal to sign. Okay, example, 2x plus 3 is equal to 5. Equation means equal to, it contains equal to sign. An equation contains an equal to sign. Okay, example, 2x plus 3. Left side we represent LHS, and equal to, right side of equal to we say RHS. LHS and RHS, left hand side and right hand side. Difference between an expression and an equation. Okay, equation contains an equal sign. 7x plus 3 is equal to 24. It contains equal sign, but in expression does not contain equal sign. Example, 3x plus 6. Okay, second, we solve an equation. Find the value of variables. In equation we find the value of x, but we in expression but we simplify the expression. Okay, next, solution of an equation. Finding the solution of an equation or solving an equation means finding the value of the variable or unknown that satisfy the equation. That is, left hand side is equal to right hand side. LHS is equal to RHS. Solve the equation. 5 plus x is equal to 8. 5 plus x is equal to LHS and 8 is RHS. We find x, the value of x. Okay. 5 plus x is equal to 8. Then നമുക്ക് 5ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 8 കിട്ടും. അത് ആദ്യം നോക്കാം. 5ൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 8 കിട്ടും. അപ്പോൾ 5 പ്ലസ് 3 is equal to 8. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. 5ൻ്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്താൽ 8 കിട്ടും. അപ്പോൾ 5 പ്ലസ് 3 is equal to 8. 8 is equal to 8. LHS is equal to RHS. LHSും RHSും ഈക്വൽ ആക്കാൻ നോക്കുക. 5ൻ്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്താൽ 8 കിട്ടുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? 3. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Next, rules while solving equation. The equation remains same if we add same number to both sides. Rules while solving equation. Add same number to both sides. X minus 1 is equal to 8. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ് മാത്രമാക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് മാത്രമാവും? യെസ്, പ്ലസ് 1 ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് മാത്രമാവും അല്ലേ? അന്നേരം എക്സ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 is equal to 8 plus 1. ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ റൈറ്റിലും ചെയ്യുക. പ്ലസ് 1 ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം. മൈനസ് 1ഉം പ്ലസ് 1ഉം കൂടി ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. ക്ലിയർ? ആഡ് സെയിം നമ്പർ ടു ബോത്ത് സൈഡ്. റൂൾസ് വൈൽ സോൾവിങ് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഒന്ന്, ആഡ് സെയിം നമ്പർ ടു ബോത്ത് സൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് റൂൾ, സബ് സെയിം നമ്പർ ഫ്രം ബോത്ത് സൈഡ്. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? എക്സ് പ്ലസ് 1 is equal to 8. Subtraction same number from both side. ഓക്കെ, എക്സ് ആകണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം? -1 അല്ലേ? എക്സ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 is equal to 8 minus 1. പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 ക്യാൻസലായിപ്പോയി. എക്സ് is equal to 7. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ട്രാക്ട് സെയിം നമ്പർ ഫ്രം ബോത്ത് സൈഡ്. ദെൻ എക്സ് is equal to 7. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ് by both side by the same number. X by 3 is equal to 5. Next rule, division ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ multiply both side by the same number. X by 3 x ആക്കണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 3 ചെയ്യണം അല്ലേ? അന്നേരം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓൾസോ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 3യും 3യും കട്ടായി പോവും. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 into 3 is equal to 15. ക്ലിയർ? Multiply both sides by the same number. Next, divide both sides by the same number. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരേ നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ബോത്ത് സൈഡ്, LHSും RHSും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3x 3 ആവണമെങ്കിൽ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 3x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 is equal to 15 by 3. 3x by 3 is equal to 15 by 3. 3യും 3യും കട്ടായി പോവും.
അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15/3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഓക്കെ, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ക്ലിയർ? Divide both sides by the same number. Okay, next, LHS and RHS can be interchanged. LHSും RHSും കൂടി നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറൊരു റൂളാണ് LHSും RHSും കൂടി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3x. അത് സെയിം തന്നെയാണ് 3x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3x. അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ 3x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. നെക്സ്റ്റ്, ട്രാൻസ്പോസിങ് മീൻസ് മൂവിങ് ഫ്രം വൺ സൈഡ് ടു ദി അതർ. വെൻ എ ടേം ഈസ് ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് ഫ്രം വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ടു ദ അതർ സൈഡ്, ഇറ്റ്സ് സൈൻ ഗെറ്റ്സ് ചേഞ്ച്ഡ്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കൂടി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സൈൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. പ്ലസ് സൈനാണ് ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും. മൈനസ് സൈനാണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ആവും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈനാണെങ്കിൽ അത് ഡിവിഷൻ ആവും. ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും. ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന പ്ലസ് മൈനസ് ആവും, മൈനസ് പ്ലസ് ആവും, ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, സോൾവ് എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലയോ. അപ്പം ഈ +3 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും? -3. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന LHSൽ കിടക്കുന്ന +3 റൈറ്റ് RHSൽ പോകുമ്പോൾ -3 ആവും. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 - 3. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ക്ലിയർ? 8 - 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ദെൻ ഓൾറെഡി വി ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ക്ലിയർ? അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന +3 റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയപ്പോൾ -3 ആയി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോൾവ് എക്സ് മൈനസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. എക്സ് മൈനസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. -3 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ LHSൽ കിടക്കുന്ന -3 RHSൽ പോകുമ്പോൾ എന്താവും? +3 ആവും. -3 +3 ആവും. ഓക്കെ, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 + 3. -3 അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്തായി? RHSൽ പോയപ്പോൾ +3 ആയി. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 + 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11. ക്ലിയർ? രണ്ട് റൂൾസ് മനസ്സിലായോ? അതായത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ RHSൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും. മൈനസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ RHSൽ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ 3, സോൾവ് y/5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഇവിടെ ഡിവിഷനാണ് കിടക്കുന്നില്ല. ഡിവിഷൻ എന്താവും? RHSൽ പോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. y/5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. വൈയെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ RHSലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും. y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 × 5. ക്ലിയർ? ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി. 5 × 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25. y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25. അപ്പം ഒന്നുകൂടി മിസ് പറയാം. അഡിഷൻ ആണെങ്കിൽ RHSൽ പോകുമ്പം സബ്ട്രാക്ഷൻ ആവും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 5y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 35. 5 × y. 5y മീൻസ് 5 × y എന്നാണ്. അത് അവിടെ എന്തുവാ നടക്കുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ RHSൽ പോകുമ്പോൾ എന്താവും? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും. 35/5. ക്ലിയർ? 5 × y ആണ് 5y. അന്നേരം RHSൽ പോയപ്പോൾ അതെന്തായി? 35/5. 35നെ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 7. y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? 4 റൂളുമായി. ട്രാൻസ്പോസിങ് മനസ്സിലായോ? അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനായി, സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡിഷനായി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനായി, ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ബൈ അപ്ലൈയിങ് സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. 5x - 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 74. നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലയോ. 5x - 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 74. 5x ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? -1ന് -1 പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ +1 ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ ആഡ് ബോത്ത് സൈഡ് ബൈ 1. ആഡ് 1 ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് അല്ലയോ. ബോത്ത് സൈഡിൽ നമ്മൾ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് 5x ആവും. ഓക്കെ, 5x - 1 + 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 74 + 1. ഓക്കെ, 5x - 1 + 1 കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ 5x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75. ക്ലിയർ? 74 + 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75. 5x മീൻസ് എന്തുവാ? 5 × x ആണ് 5x. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതായത് ഡിവൈഡ് ബോത്ത് സൈഡ് ബൈ
5. ഓക്കെ, 5x എക്സ് ആണെങ്കിൽ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. 5x/5 = 75/5. എക്സ് 5 കട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ x = 75നെ 5 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 15. ഓക്കെ, x = 15. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇത് ഇങ്ങനെ ബോത്ത് സൈഡ് സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. 2x + 5 = 15. ഓക്കെ, we subtract 5 on both side. subtract 5 on both side. 2x ആകണമെങ്കിൽ 2x + 5 അല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ -5 ചെയ്താൽ 2x മാത്രം. അപ്പോൾ 2x + 5 - 5 = 15 - 5. 5ഉം 5ഉം കൂടി കട്ടായിപ്പോയി. ബാലൻസ് 2x. 15 - 5 = 10. ഓക്കെ, 2x = 10. 2x മീൻസ് 2 × x. x ആക്കണമെങ്കിൽ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഡിവൈഡ് ബോത്ത് സൈഡ് ബൈ 2. ഡിവൈഡ് ബോത്ത് സൈഡ് ബൈ 2. ദെൻ 2x/2. എക്സ് ആണെങ്കിൽ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. 2x/2. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും അതേപോലെ ചെയ്യണം. 10/2. എക്സ് 2ഉം 2ഉം കട്ട് ചെയ്യും. x = 10/2നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5. x = 5. ക്ലിയർ? Students, if you have any doubt, please call me or WhatsApp me. Thank you all.